నమస్తే, వెల్కమ్ టు వీబీసీ ఆన్ టీవీ న్యూస్. నేను గౌతమి. ముందుగా ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు. సిరియాలో కొనసాగుతున్న అల్లర్లు, 1000 మందికి చేరుకున్న మృతుల సంఖ్య. ఎస్బీఐ ప్లాటినం జూబ్లీ వేడుకల్లో పాల్గొన్న కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి. 501 మహిళా కస్టమర్ సర్వీస్ పాయింట్లను ప్రారంభించిన నిర్మలా సీతారామన్. విద్యార్థుల భవిష్యత్తును అంధకారంలోకి నెట్టిన కళాశాల. పరీక్షలకు బోగస్ హాల్ టికెట్లను ఇచ్చిన వైబ్రెంట్ అకాడమీ. ఆడబిడ్డ పుడితే 50,000, మగబిడ్డ పుడితే ఆవు దూడ. విజయనగరం ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు నజరానా. సిరియా భద్రతా దళాలు పదవీచ్యుత అధ్యక్షుడు బషర్ అసద్ మద్దతుదారులకు మధ్య 2 రోజులుగా జరుగుతున్న ఘర్షణలు తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయి. ప్రతీకార హత్యల్లో 1000 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 14 ఏళ్ల క్రితం మొదలైన సిరియా ఘర్షణలో ఇంత భారీ స్థాయిలో హింస చెలరేగడం ఇదే తొలిసారి. ఈ ఘర్షణలో 745 మంది పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు బ్రిటన్ కు చెందిన సిరియస్ అబ్జర్వేటరీ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్ పేర్కొంది. వీరిలో ఎక్కువ మంది కాల్పుల్లో మరణించినట్లు తెలిపింది. 125 మంది ప్రభుత్వ భద్రతా బలగాల సభ్యులు, అసద్తో అనుబంధ సాయుధ గ్రూపులకు చెందిన 148 మంది ఉగ్రవాదులు మరణించినట్లు పేర్కొంది. లటాకియా నగరం చుట్టూ ఉన్న పెద్ద ప్రాంతాల్లో విద్యుత్తు, తాగునీరు నిలిచిపోయినట్లు వివరించింది. ఎస్బీఐ భారతదేశ ఆర్థిక పర్యావరణ వ్యవస్థకు ఒక ముఖ్యమైన అంశమని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు. ముంబైలో జరిగిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్లాటినం జూబ్లీ వేడుకలకు సీతారామన్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ, కఠినమైన నియంత్రణ నిబంధనలు పాటించడం, కొత్త బ్యాంకులు, బ్యాంకింగేతర సంస్థలు ఏర్పాటు వంటి అంశాలు స్థిరపడిన బ్యాంకులకు సవాళ్లు, అవకాశాలు రెండింటినీ అందించాయని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆమె భారతదేశం అంతటా బ్యాంకు యొక్క 70 శాఖలను మరియు 17 కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యతా కార్యక్రమాలను వర్చువల్ గా ప్రారంభించారు. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా బ్యాంకు యొక్క 501 మహిళా కస్టమర్ సర్వీస్ పాయింట్లను ఆమె ప్రారంభించారు. 501 women customer service points, particularly today being the International Women's Day, and announced 17 CSR initiatives of the State Bank of India. SBI is dedicated to contributing to society, to the larger society, and as a trusted partner to over 51 crore customers, bigger than the population of many countries, I would say, in fact sometimes continents. SBI has consistently upheld its commitment to ensuring economic progress across all income groups. By responsibly delivering financial services, SBI has shared its prosperity with stakeholders while supporting inclusive growth. Recognized as the face of social banking in India, SBI has played an instrumental role in implementing several key initiatives of the Government of India in particular. In terms of assets, deposits, branches, customers, and employees, the State Bank of India's largest commercial bank, it is the largest commercial bank, enjoying the continuing faith of crores of customers across the social spectrum. As a leader in Indian banking for over 2 centuries, SBI has continuously evolved to meet the changing landscape. Despite recent disruptions and regulatory tightening, the bank has retained its position as a market leader, earning the trust of crores in a lower to middle income economy. As the number of banking service providers rise, India's favorable demographics at median age 28 and growing aspirations have been expanding the customer base. With a surge in tech-savvy customers, there is an increasing demand for innovative, personalized, and on-the-go banking experiences. Furthermore, strict regulatory compliance and the entry of new banks and non-bank entities have presented both challenges and opportunities to established players. SBI views transformation as an ongoing process. Innovative products while simplifying and redesigning its offerings.
To enhance operational efficiency, the bank has transformed its culture and operating models. Additionally, SBI is reinventing its personal distribution channels to align with evolving customer expectations. As the largest commercial bank in the world and in the world's most populous nation, catering approximately to about 5.6% of the global population, SBI has become more agile and competitive than ever before. Unlike many organizations that resist change, SBI has embraced it wholeheartedly, maintaining its leadership across all areas of banking. These transformative initiatives have strengthened SBI's competitiveness and relevance to its customer base, which is actually very diverse. నకిలీ హాల్ టికెట్స్ తో తల్లిదండ్రులను బురిడీ కొట్టించిన కాలేజ్ యాజమాన్యంపై దువ్వాడ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. తమ పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తుతో చెలగాటమాడిన కాలేజీ యాజమాన్యంపై చర్యలు తీసుకోవాలి అని తల్లిదండ్రులు వాపోతున్నారు. విశాఖపట్నం కోరుమన్నపాలెంలో వైబ్రెంట్ అకాడమీలో 2023 నుండి 2025 విద్యా సంవత్సరంలో చేరిన 4 విద్యార్థులకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. సిబిఎస్ఈ 2 సంవత్సరాల చదువుకు గాను విద్యార్థుల వద్ద నుంచి పూర్తిగా ఫీజులు వసూలు చేసి పరీక్ష సమయంలో విద్యార్థులకు నకిలీ హాల్ టికెట్లతో బురుడి కొట్టించిన వైబ్రెంట్ అకాడమీ నిర్వాహకులు కాన్రెంగల వంశీకృష్ణ సౌజన్యుల దంపతులపై దువ్వాడ పోలీసులు చీటింగ్ కేసు నమోదు చేశారు. నలుగురు విద్యార్థులకు హాల్ టికెట్స్ మంజూరు చేసిన అకాడమీ నిర్వాహకుల వైఖరి పట్ల అనుమానం చెందిన తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల హాల్ టికెట్లపై ఉన్న స్కానర్లను వెరిఫై చేయగా అవి బోగస్ హాల్ టికెట్లని తేలిపోవడంతో తల్లిదండ్రులు లబోదిబమంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కాగా గుట్టుచప్పుడు కాకుండా ఎవరికి ఎటువంటి అనుమానం రాకుండా వైబ్రెంట్ కాలేజ్ అకాడమీ నిర్వాహకులు గత 2 ఏళ్లుగా చాలా మంది విద్యార్థుల వద్ద నుండి డబ్బులు వసూలు చేసి విద్యార్థులకు బోగస్ హాల్ టికెట్లు ఇస్తూ మోసం చేసే సంచలన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. అయితే ప్రస్తుతం ఆ 4 విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కాస్త యాజమాన్యం వల్ల రోడ్డున పడిపోయిందని తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మా అబ్బాయి పేరు గణేష్ విసాయ్. 2023-25 సంవత్సరం గాను కోర్మంపాలెం హైవే పైనటువంటి వైబ్రెంట్ అకాడమీ అనేటువంటి అకాడమీలో ఇంటర్మీడియట్ గా జాయిన్ చేశామండి. అది కూడా నా సహోద్యోగిని అయినటువంటి సౌజన్య కాండ్రేగులు అనేటువంటి ఆమె మా కాలేజ్ బాగుంటుంది, కేర్ తీసుకుంటారని చెప్పడంతో జాయిన్ చేశాము. అక్కడ హస్బెండ్ వాళ్ళ ఆయన పేరు వంశీకృష్ణ కాండ్రేగులు, ఆయనే అక్కడ ప్రిన్సిపల్ గా చేస్తున్నారు. ఆ నేపథ్యంలో జాయిన్ చేయడం జరిగిందండి. అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ లోనే వాళ్ళు కంప్లీట్ అవ్వకుండానే కాలేజ్ క్లోజ్ చేశారు. ఆ తర్వాత మేము వేరే ఆప్షన్ లేక వేరే కాలేజ్లో జాయిన్ చేయడం జరిగింది. అది కూడా వాళ్ళు చెప్పిన టీసీ ఇస్తామని చెప్పాక జాయిన్ చేశాము. అలా కూడా వాళ్ళు ఇన్ టైంలో టీసీ సబ్మిట్ చేయలేదు. అయితే ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి అని చెప్పి వెళ్ళి అడిగిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, మీకు ఇక్కడ కోచింగ్ లో తీసేసుకోండి, గాజువాక ఎస్ఆర్ కాలేజ్ లో జాయిన్ చేసాం సెకండ్ ఇయర్ కి, అక్కడ కోచింగ్ కింద తీసుకోండి, మేము ఇక్కడ ఎంపీ అండ్ డివి స్కూల్ తో టైఅప్ అయి ఉన్నాము, ఆ స్కూల్ ద్వారా మీకు బోర్డు ఎగ్జామ్స్ రాయించే బాధ్యత మాది అని చెప్పి ఈ సౌజన్య కాండ్రేగులు ఇంకా వంశీ కృష్ణ కాండ్రేగులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఒప్పుకోవడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు ఈ ఫిబ్రవరి 17వ తారీఖున బోర్డు ఎగ్జామ్ రాయాల్సిందే మా పిల్లలు. మేము ఒత్తిడి తీసుకొచ్చాం, మా పిల్లలకి హాల్ టికెట్స్ ఇంకా సబ్మిట్ చేయలేదు, 10వ తారీఖు వచ్చిందని చెప్పి ఒత్తిడి తేవడంతో ఈ వంశీకృష్ణ కాండ్రేగులు అనేటువంటి ఆయన ఫేక్ హాల్ టికెట్లు మా పిల్లల వాట్సాప్ కి పంపించడం జరిగింది. అయితే మొదట అవి నిజమైన హాల్ టికెట్లు అని చెప్పి మేము నమ్మడం జరిగింది. అందులో చిన్న చిన్న మార్పులు ఉండడం వల్ల మాకు అనుమానం వచ్చి క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే అది ఫేక్ హాల్ టికెట్లు అని తేలింది. దాని పర్యవసానంగా మా పిల్లలు ఈరోజు బోర్డు ఎగ్జామ్స్ రాయలేకపోయారు. మా పిల్లలు బోర్డు ఎగ్జామ్స్ రాయలేక 2 సంవత్సరాలు టైం మా పిల్లలది వృధా అయిపోయింది. ఆయన మేము మొదటి సంవత్సరం పోనీ అయిపోయింది కదా, ఆ టీసీ అని ఇవ్వండి, మేము 2వ సంవత్సరం మళ్ళీ చదివించుకుంటాను, ఈ విధంగా కూడా అభ్యర్థించడం జరిగింది. ఆయన అప్పుడు ఏం చెప్పారంటే, మొదటి సంవత్సరం కూడా మా పిల్లల పేర్లని ఎన్రోల్ చేయలేదు అని చెప్పారు. ఆ విధంగా మా పిల్లలు 2 సంవత్సరాల కాలం వృధా అయిపోయింది. మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరేది ఏంటంటే, మా పిల్లలు జరిగినటువంటి విధంగా ఇంకెవరికి జరగకూడదు. అటువంటి చర్యలకు పాల్పడినటువంటి వంశీకృష్ణ కాండ్రేగులు, అతని భార్య సౌజన్య కాండ్రేగుల ఇద్దరిని కూడా శిక్షించాలి, మా పిల్లలకి న్యాయం జరగాలి అని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నామండి. ఆమె సహోద్యోగినిగా ఉంటూ స్కూల్ పిల్లల్ని, స్కూల్ పేరెంట్ ని మోటివేట్ చేసి వాళ్ళ కాలేజ్కి పంపించడం, ఆయన కాలేజ్ లో ఎన్రోల్ చేయకుండా ఫీజులు మొత్తం కట్టించుకొని చివరిగా పిల్లలకి ఇలా ఫేక్ హాల్ టికెట్లు ఇవ్వడం వల్ల పిల్లలు ఈ రోజు వాళ్ళు డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. మా పిల్లల పరిస్థితి అలాగే ఉంది. కాలేజ్కి వెళ్ళి ఎగ్జామ్స్ రాయవలసిన
పిల్లలు ఇంట్లో డిప్రెషన్ పాలైపోయి ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏ నిమిషం ఏం చేసుకుంటారు అనేటువంటి భయాందోళనతో మేము ఉన్నాము. మా అలాంటి పరిస్థితి ఇంకే తల్లిదండ్రులకి కలగకూడదు. అలాంటి వాళ్ళు ఇంకోసారి తప్పు చేయాలన్న వాళ్ళకి భయం కలగాలి, అలాంటి శిక్ష వేయాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నాము. అయితే మేము చెప్పినందుకు దువ్వాడ సీఏ గారు వాళ్ళ మీద ఎఫ్ఐఆర్ అయితే ఫైల్ చేశారు, సెక్షన్లు అయితే విధించారు. కానీ ఆ సెక్షన్ వల్ల వాళ్ళకి ఎలాంటి శిక్ష పడుతుంది అనేది మాకు తెలియదు. దయచేసి అలాంటి వాళ్ళకి శిక్ష పడేలా చూడమని చెప్పి మేము ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థిస్తున్నామండి. విజయనగరం పార్లమెంటు పరిధిలోని 7 నియోజకవర్గాల్లో ఎవరికైనా 3వ సంతానం ఆడపిల్ల పుడితే 50,000 రూపాయలు, మగబిడ్డ పుడితే ఆవు దూడ అందజేస్తామని ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రకటించారు. తన పదవీకాలంతో సంబంధం లేకుండా అమలు చేస్తానని వెల్లడించారు. తన జీవితంలో తన ఉన్నతికి, ఎదుగుదలకు కారణమైన తల్లి, భార్య, ఇతర మహిళామూర్తులకు ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. రోజు నాకు వచ్చిన గౌరవవేతనం మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ గా నాకు 2 lakhs అబవ్ వస్తుంది. అందుకే నేను ఒక నిర్ణయించుకున్నాను, ఈసారి భారతదేశానికి మనకి సంతానం తక్కువైంది, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముందుకు రామని గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పిలుపునిస్తారు కనుక నేను ఒకటే అనుకున్నాను. ఈరోజు ఇంట్లో కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాను మా ఆవిడతో, మా అమ్మగారితో. ఈరోజు నా గౌరవవేతనం ప్రతి ఆడపిల్ల, 2 పుట్టిన తర్వాత 3 ఆడపిల్లలు పుడితే ఆ పుట్టిన వెంటనే కలెక్టర్ గారు నాకు నివేదిక ఇస్తే 50,000 రూపాయలు డిపాజిట్ చేస్తారు. అదే సమయంలో మగవాడు పుడితే 3వ బిడ్డ ఆవు దూడిస్తారు. అలాగే ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా పిల్లలు సంరక్షణ, గోమాత, మహిళని ఎట్లాగైతే మనం గౌరవించుకుంటామో గోమాతను కూడా గౌరవించుకోవాలి. ఆ గోమాత సంరక్షణలో బిడ్డ పెరగాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాను. అదే సమయంలో ఈ రోజు నుంచి ఈ క్షణం మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా అర్ధరాత్రి 12 నుంచి జన్మనిచ్చిన 3వ బిడ్డ ఎవరైతే ఆడబిడ్డ ఉంటే కలెక్టర్ గారికి నా పార్లమెంట్ పరిధిలో 7 నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి, 7 నియోజకవర్గాలు వర్తిస్తుంది. ఇది ఒకవేళ నా జీతం సాలకపోయినా అదనంగా నా సొంతంగా పెట్టుకుంటాను. ఇది శాశ్వతంగా ఉంటుంది. ఇది 5 ఏళ్ళు కాదు, భవిష్యత్తులో కూడా మా ఇంట్లో నిర్ణయం తీసుకున్నాం, శాశ్వతంగా ఉంటుందని సగర్వంగా తెలియజేసుకుంటూ, అదే సమయంలో నాకు ఈ రోజు ఇంత అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి మహిళలకి, ఈ పార్లమెంట్లో ఉన్న ప్రతి మహిళలకి, దేశంలో, రాష్ట్రంలో, ప్రపంచంలో మహిళలందరూ కూడా పాదాబంధనం చేసుకుంటూ ఈరోజు ఎంత గౌరవాన్ని ఇచ్చిన మా అమ్మగారికి, మా సతీమణికి, నా కూతురికి కూడా, నా కూతురి విషయం కూడా మీకు 2 నిమిషాలు చెప్పాలి. ఏకైక కూతురు కలెక్టర్ గారికి తెలుసు, మిగతా అదితమ్మ తెలుసు, మన హోమ్ మినిస్టర్ గారు తెలుసు. మనం అయితే ఒకే బిడ్డను కనాలనుకున్నాను, మా ఇద్దరం కూడా. ఆ బిడ్డ కూడా ఆడపిల్ల అవ్వాలనుకున్నాం. ఖచ్చితంగా మీ ఛాలెంజ్ కూడా చేసాం, మాకు ఆడబిడ్డ పడుతుందండి. ఎందుకంటే నేను మహిళల సంరక్షణ పుట్టిన వ్యక్తిగా ఖచ్చితంగా నాకు కూడా ఆ సంరక్షణ బాధ్యతగా దేవుడు నాకు ఆడబిడ్డేస్తాడు అనుకున్నా. వ్యాపారవేత్త అవుతుంది, ఆ వ్యాపారవేత్తతో ప్రజాసేవ చేయాలనే కోరిక మా ఇద్దరిది కూడా ఆ రకంగా వెళ్తుందని. ఎందుకంటే ఇంతమంది మహిళలు, ఎక్కడైతే మహిళల్ని మనం పూజిస్తామో దేవతలు పూజిస్తామనే ఒక నమ్మకం, అది సత్యం. ఆ రకంగా మీ అందరి ఆశీస్సులు నా బిడ్డ మీద, మనందరి మీద ఉండాలి, మీ మీద ఉండాలని ఆ దేవతను కోరుకుంటూ ఈరోజు మంచి అకేషన్ పాల్గొన్నందుకు, అలాగే ఫస్ట్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ గా తొలి సమావేశం, ఇది మహిళా సమావేశం, చాలా శక్తినిచ్చిన సమావేశం. తిరుమలలో శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ఇవాళ రాత్రి 7 గంటలకు తెప్పోత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయి. 13వ తేదీ వరకు ప్రతిరోజు రాత్రి 7 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు స్వామి అమ్మవార్ల పుష్కరిణిలో ఆనంద విహారం చేస్తారు. ప్రతి ఏటా పాల్గొన మాసంలో శుద్ధ ఏకాదశి నాడు ప్రారంభమయ్యే తెప్పోత్సవాలు పౌర్ణమి వరకు జరుగుతాయి. ఇందుకోసం ఇంజనీరింగ్ అధికారులు తెప్పను సిద్ధం చేసి విద్యుత్ దీపాలతో సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. స్వామి పుష్కరిణిని అందంగా అలంకరించారు. తెప్ప చుట్టూ నీటి జల్లులు పడేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. తెప్పోత్సవాల్లో అలంకరణ కోసం సాంప్రదాయ పుష్పాలు, కట్ ఫ్లవర్స్ వినియోగించారు. అదేవిధంగా నిఘా, భద్రతా సిబ్బంది ఆధ్వర్యంలో భద్రతా ఏర్పాట్లు చేపట్టారు. గజ ఈతగాళ్లను అందుబాటులో ఉంచారు. కాగా వారి తెప్పోత్సవాల కారణంగా టీటీడీ కీలక ప్రకటన చేసింది. మార్చి 9, 10వ తేదీల్లో సహస్ర దీపాలంకార సేవ, మార్చి 11, 12, 13వ తేదీల్లో ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవలను రద్దు చేసింది. కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం నియోజకవర్గం చిత్రాడ గ్రామంలో జరిగే జనసేన పార్టీ 12వ ఆవిర్భావ సభ కోసం నభూతో న భవిష్యత్ అన్న రీతిగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి, జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాలు కమిటీ చైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ పేర్కొన్నారు. కాకినాడ సిటీలో కులాయి చెరువు ప్రాంగణంలో ఉన్న గోదావరి కళాక్షేత్రంలో ఏర్పాటు చేసిన కంట్రోల్ రూమును ఆయన ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఆవిర్భావ సభకు వచ్చే జన సైనికులు, వీర మహిళలు, నాయకులు పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులకు ఏ విధమైన ఇబ్బందులు కలగకుండా చూసేందుకు ఎప్పటికప్పుడు ఈ కంట్రోల్ నుంచి తమ అధినాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ తో సహా అందరూ పర్యవేక్షిస్తారని తెలిపారు. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అనేక పథకాల ద్వారా ప్రజలకు మంచి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి అండ్ కో మాత్రం తమ బాబాయిని చంపిన వారిని సాక్షులను అంతమొందించడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఎంపీ తంగేళ్ల ఉదయ్ శ్రీనివాస్ కూడా మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో శాసనసభ్యులు పంతం నానాజీ, బత్తుల బలరాం కృష్ణ పాల్గొన్నారు. ఒక మీడియా సెంటర్ లాగా అదే విధంగా ప్రతిరోజు మేము చేసే కార్యక్రమాలు మీకు వివరించడానికి కోసం ఏ విధంగా జనసేన పార్టీ సమిష్టి నాయకత్వంతో మా పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు అద్భుతమైన ఏర్పాట్లు చేసుకుంటూ మార్చి 14వ తారీఖున చిత్రాడలో పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో నిర్వహించబోయే సభ గురించి అనుక్షణం పర్యవేక్షించడానికి, అదే విధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సమాచారం అందించడానికి 2014 నుంచి పార్టీ కోసం జెండా మోసిన మా జన సైనికులు, వీర మహిళలు ఎంతో కష్టపడి వాళ్ళు కేవలం ఈ సుదీర్ఘమైన ప్రయాణం పవన్ కళ్యాణ్ గారి సిద్ధాంతాలు నమ్ముకొని దేశానికి, రాష్ట్రానికి అంకిత భావంతో పనిచేయాలని యువత అద్భుతంగా ఆలోచించి ఇప్పుడు నిలబడ్డారు. వాళ్ళందరికీ ఒక చక్కటి అవకాశం కల్పించడానికి మేమందరం కూడా కలిసి, మా పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు 11 సంవత్సరాలు ఎన్నో అవమానాలకు గురై ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొని జనసేన పార్టీని ఇంత దూరం తన భుజాల పైన తీసుకొచ్చినందుకు కృతజ్ఞత చెప్పుకోవడానికి మొట్టమొదటిసారి జనసేన పార్టీ నుంచి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏలో భాగస్వాములుగా, ప్రభుత్వంలో మేము ఈరోజు భాగస్వాములుగా మాతో పాటు ఉన్న సహచర శాసనసభ్యులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు వీళ్ళందరికీ ప్రత్యేకంగా మేము ఇది ఒక చక్కటి అవకాశంగా మేము భావిస్తాం. ఇందాక పార్లమెంట్ సభ్యులు ఉదయ్ గారు చెప్పినట్టు కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే కాదు, తెలంగాణ నుంచి కూడా చాలా మంది యువత వస్తారు. తెలంగాణనే కాదు, ఇతర దేశాల నుంచి కూడా ఆల్రెడీ రావడానికి సిద్ధమయ్యారు. చేసుకున్న కమిటీస్ ని దాన్ని మానిటరింగ్ చేయడం కోసం ఈ రోజు కంట్రోల్ రూమ్ అయితే ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. దీనికోసం మొత్తం ఎమ్మెల్యేస్ అందరూ కూడా రావడం జరిగింది. ఎమ్మెల్యే చైర్పర్సన్ గారు, అలాగే మినిస్టర్ మనోహర్ గారు, ఇక్కడ నుంచి ఆల్రెడీ ఏర్పాటు చేసిన మా ఎమ్మెల్యే, రూరల్ ఎమ్మెల్యే నానాజీ గారు అండ్ కౌడా చైర్మన్ అండ్ సివిల్ సప్లైస్ చైర్మన్ బాబు గారు అండ్ సుధీర్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఈ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీన్ని మానిటరింగ్ చేయడం కోసం అధినేత చెప్పడం ప్రకారం ఇక్కడికి వచ్చి దీన్ని మానిటరింగ్ చేస్తున్నారు. దేనికోసం అంటే ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది రాకుండా, అంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలంగాణ నుంచి కూడా ఈ ఆవిర్భావ దినోత్సవం అనేది గెలిచిన తర్వాత చేసుకునే ఒక పోరాటం తర్వాత చేసుకోబోయే ఒక పండగ. ఆ పండగ సెలబ్రేషన్స్ లో ఈ 10-11 సంవత్సరాల నుంచి కలిసి కష్టపడ్డ వాళ్ళందరినీ కూడా ఆహ్వానించడం జరిగింది. అది కాకినాడ పార్లమెంట్ లో పిఠాపురం జరగడం నిజంగా ఒక అదృష్టంగా భావిస్తూ ఈ మొట్టమొదటి పండగ పిఠాపురం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మహిళా దినోత్సవం రోజున రాష్ట్ర హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత సరికొత్త సాంప్రదాయానికి తెరతీశారు. పోలీసు శాఖలో పనిచేస్తున్న మహిళా సిబ్బంది ఇళ్లకు వెళ్లి వారి యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. కానిస్టేబుళ్లు, హోంగార్డుల కుటుంబ పరిస్థితులు, జీవన శైలిని పరిశీలించారు. విశాఖపట్నంలోని ఎంవీపీ కాలనీ పోలీస్ స్టేషన్ కు చెందిన మహిళా కానిస్టేబుల్ రేవతి ఇంటిని సందర్శించారు. 2 ఏళ్ల క్రితం ఉద్యోగంలో చేరిన ఆమె ప్రస్తుతం గర్భిణి. శివాజీపాలెంలో ఉంటున్న ఆమె ఇంటికి హోంమంత్రి అనిత రావడంతో రేవతి, ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆశ్చర్యపోయి భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. రేవతికి హోంమంత్రి అనిత చీర పెట్టి గాజులు తొడిగి అక్షింతలు వేసి సీమంతం చేశారు. బైక్ రేసింగ్లు, ప్రమాదకరమైన డ్రైవింగ్లతో రోడ్డుపై ప్రయాణికులకు అంతరాయం కలిగిస్తున్న యువతను విశాఖ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఏసీపీ జోన్ 1 ట్రాఫిక్ వారి పరిరక్షణలో 3 టౌన్ ద్వారకా పిఎస్ పరిధిలో 38 మంది రేసర్లను అరెస్ట్ చేయడంతో పాటు వారు నడిపే వాహనాలను సీజ్ చేసినట్లు ట్రాఫిక్ ఏడీసీపీ కె ప్రవీణ్ కుమార్ తెలిపారు. 3 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ బైకులపై విన్యాసాలు చేసే ఆకతాయిలపై చట్టపరంగా చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులందరికీ పేరు పేరున మా యొక్క సిటీ పోలీస్ తరఫున ధన్యవాదాలు. సో మీ అందరికీ తెలిసిందే, విశాఖపట్నం నగరంలో గతంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో కొంతమంది యువకులు తమ మోటార్ సైకిల్పై
బైక్ రేసింగ్కు పాల్పడుతూ విచిత్ర విన్యాసాలు చేస్తూ ప్రమాదకరమైన స్టంట్స్ చేస్తూ పాదచారకులు మరియు ఇతర వాహనదారులకు చాలా భయాన్ని మరియు ఇబ్బందిని కలుగజేస్తూ వారి ప్రాణాలకు మరియు వారి వ్యక్తిగత భద్రతకు హాని కలిగించే విధంగా డ్రైవ్ చేస్తూ అలాగే డ్రైవ్ చేస్తున్న సమాచారం రావడంతో గౌరవ పోలీస్ కమిషనర్ విశాఖపట్నం సిటీ వారి ఆదేశాలతో ఏసీపీ జోన్ 1 ట్రాఫిక్ వారి పర్యవేక్షణలో 3 టౌన్ సిఐ గారు నాయుడు, ద్వారకా సిఐ గారు ప్రసాదు, అలాగే ప్రత్యేక బృందాలు ఎస్ఐ ఆరిలోవా అండ్ ఎస్ఐ రాజువాక మరియు సిబ్బందితో ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేసి నగరంలో వివిధ ప్రదేశాల్లో రైళ్లు నిర్వహించినటువంటి 38 బైకులు ఆల్రెడీ గతంలో మరి సీజ్ చేయడం జరిగింది. అలాగే వారిని కూడా సీజ్ చేసిన బైకులు కోర్టులో కూడా పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత ఏదైతే ఈ బైక్ రేసెస్ ఏదైతే ఉందో దానిలో కొంతమంది ఇంకా పార్టిసిపేషన్ ఉందని చెప్పేసి సమాచారంతో ఇంకా ఈ రైడ్స్ అలాగే కొనసాగించడం జరిగింది. ప్రమాదకరమైన స్టంట్స్ కానీ, డేంజరస్ డ్రైవింగ్ కానీ, లేకపోతే ఎగ్నిస్ట్ వన్ వే కానీ, అలాగే తర్వాత హెల్మెట్ లేకుండా కానీ, ట్రిపుల్ రైడింగ్ కానీ, అన్సేఫ్ కండిషన్లో డ్రైవ్ చేసినా సరే వీళ్ళపైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రస్తుతానికైతే మాత్రం ఇది ఆల్రెడీ గతంలో కూడా కొన్ని కేసులు పెట్టాము. బట్ ఏంటంటే అప్పుడు దొరికిన వాళ్ళకు ఇప్పుడు దొరికిన వాళ్ళకైతే మాత్రం సెకండ్ టైం అయితే మాత్రం ఇంతవరకు పట్టుబడలేదు. వాళ్ళు పట్టుబడినట్లయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా వాళ్ళపైన ప్రాపర్గా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే కొన్ని ప్లేసెస్లో ఈ విధంగా స్టంట్స్ కానీ కొన్ని ఇప్పుడు అదే రకంగా కొన్ని ఐడెంటిఫై చేసి పట్టుకోవడం జరిగింది. ఎవరైతే ఈ స్టంట్స్ గట్టి చేసిన వాళ్ళు కూడాను దీనిలో గతంలో మన 38 బైక్స్లో కూడా ఒక బైకు ఒక కుర్రోడిని అదుపులో తీసుకున్నాము. ప్లస్ ఏంటంటే ఆ బైక్ కూడా సీజ్ చేసి కోర్టులో పెట్టాము. ఇన్స్టా ద్వారా ఇది కూడా అది కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసాం. మాకున్నటువంటి సమాచారం మేరకు ఐడెంటిఫై చేసి ఆ బైక్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. సెక్యూరిటీ ల్యాబ్స్ ఏం లేదు. బట్ ఏంటంటే ఇది కూడా ఇప్పుడు అకేషనల్గా ఒకవేళ ఎవరు లేరు అనుకుంటే తప్ప కానీ అదర్వైజ్ మూమెంట్ వ్యవహారం ఉందనుకుంటే మాత్రము ఇది ఫ్రీక్వెంట్గా అయితే కాదు. బట్ ఏంటంటే మరి నా యూత్ మెయిన్ ఏంటంటే యూత్ ఏదైతే 18 ఏళ్ళు దాటి తర్వాత 25 ఏళ్ళు లోపు ఉన్నటువంటి యూత్ మరి దాని మీదను ఇటువంటి దీనికి కొద్దిగా ఒకరికొకరు ఎంకరేజ్ అయిపోయి ఏదో చేస్తున్నారు. బట్ ఏంటంటే దీనికైతే మాత్రం కళ్ళమైతే మాత్రం మరి ఇంకా మరి వేయడం జరుగుతుంది ఆయన. మరి మీరు చూస్తారు కదా ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఏదైతే నలుగురిని ఎక్కించి స్టంట్స్ చేశారో దానిలో ముగ్గురు మరి ఇప్పుడు మీ దగ్గర పెట్టడం జరిగింది. దానిలో ఒక అతను జోనాయిల్ కాబట్టి మరి ఇక్కడ అతను నేమ్ మరి డిస్క్లోజ్ చేయలేము. బట్ మరొక అతను కూడాను మెయిన్ రేసరు మిగతా ఏంటంటే వీళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసినందువల్ల వాళ్ళ కూడా బైకులు కూడా మరి పెట్టి మరి దీనిలో మరి వాళ్ళ తాలూకు నేమ్స్ కూడా మీకు డిస్క్లోజ్ చేయడం జరిగింది. చేసినటువంటి ఒక అశోక్, తర్వాత అనిలు, పృథ్వీ, నవీను అండ్ మరొక జోనాయిలు కూడాను మరి ఇక్కడ మెయిన్ స్టంట్స్ వీళ్ళు చేశారు. వీళ్ళు కూడా మనం మరి అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత వీళ్ళ బైక్స్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. అలాగే మరొక 5 మంది వాసుదేవు, రెడ్డి, రోహిత్, సాయిరాము, జితేంద్ర, ఇలియాస్, బన్నీ చాట్, పృథ్వీరెడ్డి, మున్నా షేక్, కార్తీక్ యాదవ్ ఇదంతా మరి ఈ బైక్ రేసుల్లో కూడాను ఇది ప్రమాదకరమైన స్టంట్స్లో కూడా వీళ్ళు కూడా మరి పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళందరినీ కూడా వీళ్ళ 16 బైకులు కూడా సేమ్ 38 ప్లస్ 16 ఈ బైక్స్ కూడా మరి సీజ్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళని అదుపులో తీసుకొని వీళ్ళకి కోర్టులో హాజరుపరుస్తాము. కోర్టులో హాజరుపరుస్తాము. ఏదో ఇప్పుడు ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్ సిటీలో ఇంకా కొనసాగిస్తాము. అలాగే తర్వాత మాత్రం కఠిన చర్యలు తీసుకోబడుతుంది. అలాగే తర్వాత మరికి దీనిలో మనకి ఈ ఏదైతే ఎన్హాన్స్ చేసిన పనిష్మెంట్స్ కూడా ఎంఏ యాక్ట్ ప్రకారంగా రివైజ్డ్ పనిష్మెంట్స్ కూడా మళ్ళీ రివైజ్ చేయడం జరిగింది. దానిలో మానవ ప్రాణాలకు లేదా ఇతర వ్యక్తిగత భద్రతకు హాని కలిగించే విధంగా తొందరపాటు లేదా నిర్లక్ష్యం ఏదైనా చర్య చేసినట్లయితే గతంలో అయితే మాత్రం పాత
ఓల్డ్ ఫైన్స్ అండ్ శిక్షల ప్రకారంగా అయితే 3 నెలల జైలు శిక్ష, 2,500 రూపాయలు, 250 రూపాయల జరిమానా. ప్రజెంట్ కొత్త రివైజ్డ్ దీనిలో శిక్షల్లోకి వచ్చేటప్పటికి 3 నెలల జైలు శిక్ష, 2,500 రూపాయల వరకు జరిమానా. అలాగే ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా రేసింగ్ మరియు ట్రయల్స్ చేసినట్లయితే దీనిలో గతంలో అయితే మాత్రం 1 నెల జైలు శిక్ష, 500 రూపాయల జరిమానా ఉండేది. ఇప్పుడు 3 నెలలు జైలు శిక్ష లేదా 5,000 రూపాయల జరిమానా. సెకండ్ టైం కూడాను 1 సంవత్సరం జైలు శిక్ష లేదా 10,000 రూపాయల జరిమానా కూడా విధించడం జరుగుతుంది. హెల్మెట్ ధరించకపోయినట్లయితే గతంలో అయితే మాత్రం 100 రూపాయలే ఉండేది. ఇప్పుడు 1000 రూపాయలు మరియు 3 నెలల లైసెన్స్ కూడా రద్దు చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే సక్రమంగా అదే డిఫెక్ట్ నెంబర్ అంటారు. డిఫెక్ట్ నెంబర్ ఏంటంటే గతంలో 100 రూపాయలు ఉండేది, ఇప్పుడు దాన్ని ఇప్పుడు 300 చేయడం జరిగింది. అలాగే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేని యెడల దీనిలో 3 నెలల జైలు శిక్ష, 500 వరకు గతంలో జరిమానా ఉండేది. ఇప్పుడు 3 నెలల జైలు శిక్ష, 5,000 రూపాయలు కూడా ఎన్హాన్స్ చేయడం జరిగింది. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేని వ్యక్తికి బండి ఇచ్చిన యెడల 3 నెలల జైలు శిక్ష, 1000 రూపాయల వరకు గతంలో జరిమానా ఉండేది. ఇప్పుడు 3 నెలల జైలు శిక్ష, 5,000 రూపాయల జరిమానా. మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్ ఉపయోగించి శబ్ద కాలుష్యం చేసినట్లయితే మాత్రం గతంలో 1,000 రూపీసు, అలాగే సెకండ్ టైం అయితే 2,000 రూపాయలు బోత్ ఉండేది కదా జరిమానా కూడాను. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే మాత్రము రివైజ్డ్ దాని ప్రకారంగా అయితే 3 నెలల జైలు శిక్ష, 10,000 వరకు జరిమానా. సెకండ్ టైం అయితే 6 నెలల జైలు శిక్ష మరియు 10,000 రూపాయల జరిమానా వరకు విధించడం జరుగుతుంది. జైలు శిక్ష, 1000 రూపాయల వరకు జరిమానా ఉండేది. ప్రస్తుతం అయితే మాత్రం ఏదైతే రివైజ్డ్ దాని ప్రకారంగా అయితే 3 జరిమానా కూడా విధించడం జరుగుతుంది. ఇకపై ఎవరైనా బైక్ రేసింగ్ కానీ అనకాపల్లి మండలం కుంచంగి గ్రామం వద్ద జరిగిన భీమవరపు నూకేష్ హత్య కేసును అనకాపల్లి రూరల్ పోలీసులు ఛేదించారు. ఈ నేపథ్యంలో అనకాపల్లి డీఎస్పీ కార్యాలయంలో డీఎస్పీ బి మోహన్ రావు మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా డీఎస్పీ బి మోహన్ రావు మాట్లాడుతూ ఈ నెల 5వ తారీఖున అనకాపల్లి మండలం కుంచంగి గ్రామం వద్ద జరిగిన హత్య కేసులో 3 ముద్దాయిలను అరెస్టు చేశామని తెలిపారు. కాకినాడకు చెందిన గోరస నాగేశ్వరరావు, కసింకోటకు చెందిన మారేడుపూడి రాజేష్, వీళ్ళిద్దరికీ తోడల్లుడు పెదపూడి రాజేష్ 1,50,000 రూపాయలు ఇచ్చి హత్య చేయించాడని తెలిపారు. సర్జికల్ బ్లేడుతో పీక కోసి హత్య చేశారని తెలిపారు. హత్య కేసులో 3 నిందితులను అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించడం జరిగిందని, వారి వద్ద నుండి సర్జికల్ బ్లేడ్, స్కూటీ స్వాధీనం చేసుకున్నామని తెలిపారు. ఈ మీడియా సమావేశంలో అనకాపల్లి రూరల్ సిఐ జి అశోక్ కుమార్, రూరల్ ఎస్ఐ రవికుమార్, ఎస్ సత్యనారాయణ, ఏఎస్ఐ భాస్కర్ రావు, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. సరళ ఉన్నారు, నేను ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నాను. మనకు 5వ తారీఖు, ఈ నెల 5వ తారీఖు రాత్రి సుమారు 9:45 ఆ కుంచంగి జంక్షన్ దగ్గరలో ఒక హత్య జరిగింది. అది 3 రోజుల్లోనే సిఐ గారు, ఎస్ఐ గారు, ఇతర సిబ్బంది దాన్ని ట్రేస్ చేశారు. ఈరోజు ముద్దాయిలు కూడా అరెస్ట్ చేసి వారు ఉపయోగించిన సర్జికల్ బ్లేడ్, బ్లడ్ స్టెయిన్ క్లోత్స్ మరియు స్కూటీ రికవర్ చేసుకున్నారు. దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే చనిపోయిన వ్యక్తి పేరు మీ అందరికీ తెలుసు, భీమవరపు నూకేష్ కుమార్, ఇతనికి సుబ్రహ్మణ్యపురం 28 ఇయర్స్. ఈయనది బుచ్చేపేట మండలం కరక విలేజ్. ఈ మధ్యనే అతను విశాఖపట్నం డాక్యార్డ్లో లేబర్ కాంట్రాక్ట్కి జాయిన్ అయ్యాడు. ఈయనకి తోటలుడు, ఆయన పేరు పెద్దపూడి కిషోర్. ఆయన 2 తోటలుళ్ళు. ఈ తోటలుడికి కసింకోటలో ఒక బంగారం వస్తువులు తయారు చేసే షాపు ఉన్నది. అలాగే గొరస నాగేశ్వర అనే వ్యక్తి, ఇది కాకినాడ, ఆయన ల్యాబ్ టెక్నీషియన్గా పనిచేస్తున్నాడు. ల్యాబ్ టెక్ చదువుకున్నాడు, అప్పుడు ల్యాబ్ కూడా పెట్టుకున్నాడు కాకినాడలో. అప్పు చేసి పెట్టాడు, దానికి సరిగ్గా అది రన్ అవ్వడం లేదు. ఆయన ఇక్కడికి తరచుగా వాళ్ళ మేనమా ఉన్నాడు, అతను ఏత్రి మారేడుపూడి రాజేష్ ఎలియాస్ బాబ్జీ, ఇలా బావ అవుతాడు అతనికి, మేనమామ కొడుకు. ఈయనింటికి వస్తుంటాడు. అలాగే మొత్తానికి ఈ 3 ఫ్రెండ్షిప్ అయినారు. అయితే ఈ కిషోరు కాస్త ముందు ఒక షాప్ దగ్గర పనిచేసేవాడు, తర్వాత ఇండిపెండెంట్గా పెట్టుకొని కాస్త ముందుకి ఆర్థికంగా పైకి వెళ్తున్నాడు. దాంతో ఈ చనిపోయిన వ్యక్తి నూకేష్ కుమార్, ఇతను
తూడలేడు తెగిలాడు అంటాము. ఆయనేమో కాస్త ఆయనకి ఈయన మీద ఐషోర్ ఏర్పడింది. దాని తరచుగా ఆయన డబ్బులు అడడం, ఈయన వ్యక్తిగత విషయాలు ఏమున్నాయి ఒక అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళగినటువంటి విషయాల్లో నేను ఫ్యామిలీతో చెప్పేసి, అంటే ఇతను కూడా ఫ్యామిలీ మెంబర్ కాబట్టి ఫ్యామిలీతో చెప్పి నీకు డిస్టర్బ్ చేస్తానని ఆయనకి బెదిరించడం, ఇలా చేయడం వల్ల ఆయనకి ఈయన మీద కోపం వచ్చింది. అలాగే ఈ గొరస నాగేశ్వరరావు మొత్తం కట్ చేశారు. కట్ చేసిన తర్వాత బండి అలా స్టాండ్ వేసి అలాగే అతను ఆ పేక పట్టుకొని తిరిగి వెనక్కి పరిగెత్తుకుని వెళ్ళాడు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మీ అందరూ చూసే ఉంటారు చాలామంది, అక్కడ అలా బ్లడ్ పట్టి తిరుగుతున్న బ్లడ్ ఊసిపోతుంది. అక్కడ కూర్చుని పోయాడు. కూర్చుని పోయిన తర్వాత అందరూ చూశారు. చూసిన తర్వాత వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి లోకేష్ కుమార్ తల్లిదండ్రులకి కవర్ చేస్తే వాళ్ళు వెంటనే వచ్చారు, హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు, అక్కడ చనిపోయినారు. కాబట్టి ఈ ముగ్గురు ప్లాన్ చేసుకొని ఇతను A1 ఉపయోగించుకొని ఆ A1 తన యొక్క సర్జికల్ బ్లేడ్తో చంపేసినట్టు. వెంటనే ఆ బ్లడ్ అయిపోయిన అతను బ్లడ్ స్టెయిన్ క్లోత్స్ ఆ బ్లేడ్ తీసుకొని మన కసింకోట రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. అంటే చంపిన తర్వాత వేటు మన అమరావతి దగ్గర ఉన్న డాబా దగ్గర ఉంటాడు. ఏంటి అంటే ఇతను రాజేష్ ఇలాస్ బాబ్జీ. ఈయన చంపిన వెంటనే ఫోన్ చేస్తే వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళి ఈయన్ని బైక్ మీద ఎక్కించుకున్నాడు, స్కూటీ మీద ఎక్కించుకొని మళ్ళీ అక్కడికి తీసుకువెళ్ళాడు కసింకోట రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరికి. కసింకోట రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరికి ఆల్రెడీ బట్టలతో, అంటే వేరే బట్టలతో రెడీగా ఉన్నాడు మృతుడి యొక్క తోడలుడు కిషోర్. ఆయన ఏమో బ్యాగ్ పట్టుకుని అక్కడికి వచ్చాడు. ఈయన బట్టలు మార్చుకొని ఆ బ్యాగ్లోని బట్టలు వేసుకొని బ్లడ్ స్టెయిన్ క్లోత్స్ అవన్నీ ఆ దగ్గరలో ఉన్న కాలువలో పడేసింది. రైల్వే స్టేషన్ కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న కాలువలో పడేశారు. పడేసిన తర్వాత ఆయన కాకినాడ మళ్ళీ బస్సు ఎక్కించి పంపించేశారు. పంపించిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ వచ్చేసారు. వచ్చేసిన తర్వాత అతనేమో ఈరోజు ఈ సుపారీ కోసం, అంటే ఈ లక్షన్నర కోసం నిన్న వచ్చాడు. వచ్చేసి పెరుగు వీధిలో ఒక రూమ్ ఉంది, అది ఎవరికి తెలియదు, ఆయనకి తెలుసు, అక్కడ ఉన్నాడు. వీళ్ళిద్దరూ వస్తారనేసి వెయిట్ చేస్తున్నారు, డబ్బులు కొట్టుకుని వస్తారని. ఆ ఇద్దరు ముందుగా దొరికిపోయినారు మా ఎస్ఐ గారికి, సిఐ గారికి. తర్వాత ఏమో ఏవన్ గారి ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన కూడా పికప్ చేస్తున్నారు పెరుగు వీధిలో. ఆయన చెప్పిన మేరకు తాలూకా హత్య సమయంలో ఉపయోగించిన చాకుని, అంటే సర్జికల్ బ్లేడ్ని, మరియు అతను వేసుకున్న బట్టల్ని కారు నుంచి మధ్యవర్తి సమక్షంలో సీజ్ చేసుకున్నారు. ఆ ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేసి ఈరోజు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం.